آدھے سے زیادہ لوگ تو مسنگ وہاں ہو جاتے ہیں جب وہ بھارت چلے جاتے ہیں اور وہیں سے غائب ہو جاتے ہیں، یا افغانستان جاتے ہیں وہیں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ وہاں سیستان کی طرف کوچ کر جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ احمق قبائل کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ بھارت چلا جاتا ہے، جس کا خود اعتراف جو ہے وہ موجود ہے، اس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو کئی ایسے بلوچ لیڈر ہیں جن کو باقاعدہ گاندھی کی جو ہے وہ جدھر اس کی سمادھی ہے اس طرف لے جایا گیا اور اس کو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ اس کو اشنان کروایا گیا۔ اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ لوگ جو مغرب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ٹائم پہ جنیوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف آئے دن ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو یہ بلوچ مارچ ہوا، اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ایک طرف ہماری جو بہن ہے ڈاکٹر مارنگ، وہ یہ کہتی ہیں کہ بلوچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ گوادر سے لے کے چلتے ہوئے اتنے لوگوں کے ساتھ وہ یہاں آ جاتی ہیں اتنے عرصے سے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بہتر ہے کہ اس پیسے کو لوگوں کے کھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ پیسہ جو اس ٹائم پہ یہاں اس کیمپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ نوابزادہ جو جمال رئیسانی ہے، ماشاءاللہ وہ ایک نام ہے، ان کا ایک پورا خاندان ہے، ان کا ایک پوری قبیلہ موجود ہے، زمین و جائیدادوں والے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا۔ بات تو یہ ہے کہ آج اگر شہداء جو ہے وہ اپنے وارثین، ان کے یہ جو بچے، یہ جو بچی ہماری بیٹھی ہے، یہ اپنے والدین کی تصاویر لے کے بیٹھی ہیں، یہ کس کے ہاتھ کے اوپر اپنا جو ہے وہ خون تلاش کریں؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کو باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن عدلیہ کو ان بچوں کے جو والدین ہیں، جو بھائی بہن ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جن کو بے دردی سے بہیمانہ انداز کے اندر شہید کر دیا گیا، جن کے ٹکڑے کر دیے گئے، جن کا پتہ کوئی نہیں چلا، وہ لوگ جو ہے آج سوال پوچھ رہے ہیں تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ حامد میر صاحب، میں آپ ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے ایک پائے کے صحافی ہیں، اسد طور صاحب ایک صحافی ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ یہاں بھی آئیں، ذرا ادھر بھی نظر کرم ہو جائے۔ یہ بھی جو ہے پاکستان کے بچے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن ان کے پاس بھی ضرور جائیں، پوچھیں تو صحیح کہ ان لوگوں کا کیا بنا۔ آخر پاکستان کی کون سی عدالت ان کو انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہے؟ پاکستان کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ کیوں کہ اس لیے کیونکہ ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج پاکستان کی عدالت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل اس کے لیے بھی انکوائری کمیشن بنایا جائے، پوچھا جائے کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جن کو مغربی میڈیا کے اندر جو ہے باقاعدہ بڑی پذیرائی مل رہی ہے، کون لوگ ہیں جن کے لیے ٹرینڈ چلتے ہیں اور سب سے زیادہ برطانیہ سے ٹرینڈ چلتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں۔ 65% سے زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بلوچ مارچ کے حوالے سے برطانیہ سے چلے۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کا جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ برطانیہ چلا جاتا ہے، وہ آئے دن پاکستان افواج کے اوپر جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کا بڑا واضح ایک ان کا ایک اصول ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈاکومنٹس یا کوئی ایسی جو فوٹو وائلیشن ہے، گرافک وائلیشن اگر وہ کی جائے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ان لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک نہیں کیے گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ بی بی سی کو جب سیربین پروگرام آتا تھا تو روزانہ خبریں جو ہے وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کو جو ہے وہ مسنگ پرسن کی جو ہے وہ جو ہے بڑی یاد آتی تھی۔ انہوں نے کبھی ان لوگوں کے متعلق کیوں نہیں بات کی جن لوگوں کو باقاعدہ پسنی میں، گوادر میں افواج پاکستان کے لوگوں کو روزانہ شہید کیا جاتا ہے، معصوم شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، وکلا کے جو ہے وہ کنونشنز کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں، 65 وکلا جو ہے وہ ایک وقت میں شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں جو کاروباری حضرات ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ برآمد ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو خود چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، یا اس کے بعد ان کی لاشیں مل جاتی ہیں، جن کو خود ان کے اپنے جو دہشت گرد تنظیموں کے وہ ورثاء ہیں
وہ ان کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ کوئی یہ تو پوچھے کہ جو آپ نے نام دیے ہیں ان کے ساتھ ان کی ولدیت کدھر ہے، ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے، ان کے ساتھ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر کدھر ہے، یہ بھی تو کوئی سوال پوچھے نا۔ مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ معاملات جو چل رہے ہیں اور اسلام آباد تک جو ہے وہ آنے دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ادارے ملک چلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ تو عدلیہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ آ کے معاف کر دیتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ غضب خدا کا پوری دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعات نہیں ملتے، لیکن آج جو ہے 76% لوگوں کو جو ہے وہ ان کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہی کیا خود۔ کیا خان صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ اس سے پہلے تو جی ایچ کیو کے اوپر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا؟ یعنی کہ ٹی ٹی پی اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جو ٹی ٹی پی کے جو پی ٹی آئی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو انتہا پسندی، شرپسندی، دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں، میرے خیال میں پارٹی کو خود ان کا جو ہے وہ کلین اپ آپریشن کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہیے، ان کی رکنیت جو ہے معطل کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں، ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ موروثیت کی بات کرنے والے جو ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب خود نہیں آتے تو اپنی والدہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو موروثیت جو ہے وہ تو یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام سسٹم ہو گیا ہے فیل، اور جو پوری دنیا کا اس ٹائم پہ جو مرکز ہے وہ بلوچستان بنا ہوا ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے لوگوں کو بھا نہیں رہا۔ پاک چین دوستی جو ہے اور پاک چین جو بھائی چارہ جو اس کو اب انہوں نے آہنی برادرانہ تعلقات کے اندر کنورٹ کر دیا، آج وہ پاک چین دوستی اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ان کو بھا رہی۔ پاکستان کا SIFC کا قیام، ایگریکلچر کے اوپر انیشیٹو لینا، معدنیات کو جو ہے وہ فروغ دینا، غیر ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا، عرب ممالک کا ساتھ بہتر سفارتکاری کرنا، تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنا، اسی طریقے سے جو سمگلنگ کے مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، ڈرگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دشمن کو کسی صورت بھا نہیں رہی، اور ایک ٹروئکا بن گیا ہے جس کے اندر جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پناہ مل رہی ہے۔ ابھی حالیہ جو ایران کرمان کے اندر واقعہ ہوا، 103 لوگوں کو جو ہے وہ وہاں لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور ISIS جو افغانستان چیپٹر ہے اس نے جو ہے وہ یہ اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر میرا تو طالبان جو ہمارے افغان طالبان ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جب 2021 15 اگست کے بعد کابل کو آپ نے فتح کیا اور اس کے بعد آپ نے تمام اسلحہ خانہ جو تھا اس کے اوپر آپ کا کنٹرول تھا، تو آج ٹی ٹی پی کے پاس وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو وہ اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ آئے دن ہماری فوج جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، ہماری جو پولیس ہے وہ قربانی دے رہی ہے، رینجرز FC جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، دیگر جو ادارے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، عوام الناس جو ہے ان کا جو ہے وہ جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، کاروبار زندگی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا۔ الیکشن کے اوپر مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں، افغانستان گئے، ابھی میری 3 دن پہلے ان کی مفصل ایک گفتگو ہوئی 1 to 1، اس کے اندر بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا۔ تو کیا وہ غلط خدشات ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا کے لیے باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کے جلسے میں جائے گا وہ اپنے جو ہے وہ خود حقدار ہوگا پھر سزا کا؟ اسی طریقے سے جو کیا عبدالغفور حیدری کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا خودکش؟ کیا ان کی گاڑی اگر بلٹ پروف نہ ہوتی تو وہ ابھی شاید ہم میں نہ موجود ہوتے؟ اسی طریقے سے ہنگو کا واقعہ، ہمارا جو ہے دیگر جو واقعات تھے وہ اتنے خطرناک اور ہولناک تھے کہ پاکستان کا جو ہے وہ بچہ اس کے اوپر جو ہے افسردہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے واقعات کے ساتھ انٹرنیشنل قوتیں جڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو جو ہے بڑے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اگر کوئی غزہ کے اندر ایسا کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی یا پیس کا مشن کے طور پر کوئی بھجوانے کی کوشش کی، اس سے پہلے اس کو وہ کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن، وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو، ان BLR BLA BLF کے جو دہشت گرد ہیں ان کو اکٹھا کر کے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے اوپر حملہ آور ہیں، ان بچوں کے والدین کو وہ قتل کرتے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے قاصر ہے، وہ ان کے معاملات کو سننے سے قاصر ہے۔ اس ٹھنڈ کے اندر یہ معصوم بچے یہاں موجود ہیں، سردی کے اندر جو ہے موجود ہے، بھوک و پیاس ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ان کے اوپر
सरों पे हाथ रखने वाला यहाँ कोई नहीं नज़र आता। मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़, इनकी तस्वीर पहुँचाएँ, और फिर जुल्म ये है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा इनके शहदा के ऊपर कांटे का निशान लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। कौन चला रहा है, कौन है वो सोशल मीडिया के ऊपर? क्या हम नहीं जानते कि जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया किन के इशारों के ऊपर चलता है? कौन मगरबी कुव्वतें? क्या हकीकत नहीं है कि हनूद और यहूद जो है वो उसके पीछे मास्टर्स बैठे हुए हैं? क्या हकीकत नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और जो मुख्तलिफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके पीछे कौन लोग मौजूद हैं? इसलिए आज जो है वो ये फ़ैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वफ़ा करने के जो सज़ा है उसके अंदर इन लोगों के वरसा को तो जो है इनके वरस जो इनके अकाबरीन थे उनको तो शहीद कर दिया गया जो पाकिस्तान का झंडा थामते हैं, लेकिन जिनके झंडे आज इसराइल के साथ BLA के नज़र आते हैं, BLR के नज़र आते हैं, BLF के नज़र आते हैं, आज इसराइल के साथ वो खड़े होकर फ़खरिया जो है वो बात करते हैं। हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना हस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई बहादराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कस्म पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम मीडिया के भाइयों को मेरी दावत है, ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब को, मीर साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ इस कैंप के अंदर भी। ये बच्चे भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आपके लिए बैठी हुई हैं, पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किधर गए, इनको किसने शहीद कर दिया गया? तो फिर क्यों कर दिया गया? क्या इनका कसूर यही है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम थामा था? अगर पाकिस्तान का परचम थामना जो है वो जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, और हम सब मिल के जो है वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा उठना बैठना और बिछोना है, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द को जो है कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको हम सोशली जो है बाइकआउट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले भी बड़ी बड़ी रैलियों का इनेकाद किया। 84 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ लेके हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम लेके पूरे बलूचिस्तान के अंदर चले। मेरे वालिद उस वक्त मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल, वो उन्होंने उसकी क़ियादत की। अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम जो है वो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम जो है वो ये भी मुतालबा करेंगे कि जो जेन्युइन कोई इसके अंदर उनके मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह हल कराने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन सिर्फ तोहमत, इल्ज़ाम तराशी और मगरबी मीडिया का सहारा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है साजिश और ये रंगबाजियां बंद होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि अगर आवाम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के हकूक़ के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो वहाँ बापर्दा ख़वातीन वो हैं बलोच ख़वातीन। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप अपने कैमरों का रुख करके वहाँ दिखाएं, वो बापर्दा खातून है जो पीछे बैठी हुई हैं, उन लोगों की तरह नहीं है जो सामने रोज़ाना आके बात करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं और उसके बाद अपनी ख़वातीन को शामिल कर देते हैं। वो जो खातून जिसने धमाका करके उड़ा के रख दिया था चाइनीज़ को वहाँ कराची के अंदर, वो कौन थी? उसका किसके साथ ताल्लुक़ था? उसने किसके फ़खरिया जो है उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, उसके पीछे किसके झंडे लगे हुए थे? आज फिर कहा जाता है कि जी नहीं, इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक़ था? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। और ये डॉक्टर सिमी जो है इसी तरीके से मारंग बलोच हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो दहशतगर्द जो हैं कभी उनके मुतल्लिक भी बात करें, उनके मुतल्लिक बताएं कि वो कौन दहशतगर्द है। वो अगर एक तरफ ये लोग हैं तो वो दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी कि
جو قتل کر دیے جاتے ہیں آج ان کی کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہے، اور جو لوگ جو ہے اس ٹائم پہ صرف کاغذوں کے اندر مسنگ ہو گئے ہیں ان کے لیے جو ہے اتنا واویلا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ مروڑ، یہ درد، یہ تکلیف، یہ پریشانی مغرب کو کیوں ہو رہی ہے، بھارت کو کیوں ہو رہی ہے، اسرائیل کو کیوں ہو رہی ہے۔ یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ پاکستان کے سپاہی تھے، پاکستان کی جو ہے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، پاکستان کا جو ہے لیویز کے لوگ ہیں، یہ بلوچ لوگ تھے، یہ کوئی اور لوگ نہیں تھے۔ یہ سارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، یہ سارے بلوچ لوگ تھے۔ ان لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا، کس کی بنیاد پر اور کس کی ایما کے اوپر شہید کیا گیا؟ ان شہادتوں کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، نامنظور کرتے ہیں، اور اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ جمہوری انداز کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ عدلیہ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ وہ آئے اور خود چیف جسٹس صاحب یہاں، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ قابل احترام ہیں، آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آئیں، ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، یہ آپ کی داد رسی کے انتظار میں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد، بلوچستان زندہ باد۔ سوال میرا سر یہاں سے کہ آپ نے جس طرح بہترین انداز میں ایک تقریر کر لی، آپ نے شہداء سے لے کر الیکشن تک کی آپ آ گئے۔ سمپل سا سوال ہے، شیراز میں ہماری پی سے تعلق ہے کہ جو وہاں ہو رہی ہے جو مسنگ پرسن کے لیے، آخر بلوچستان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اتنے کمزور کیوں ہے کہ وہاں پر بی ایل اے، آئی ایل اے وغیرہ کی تنظیم جو ہے وہ آئی روز ہے، وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ایکچوئل مسنگ پرسن ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں لے کے آئے، ان کو آپ جو ہے کورٹ میں پیش کرے، اور اگر وہ ہے، اگر وہ اس طرح کی کیسز میں شامل ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ تو کیا آپ بھی اس طرح مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاستی ادارے کمزور ہیں تو بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو پاکستان افواج کا تناسب بتا دوں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی ٹوٹل ایک کور جو ہے وہ پورے بلوچستان میں، جو کہ 44% پاکستان کا حصہ ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو ایک کور کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 2 ڈیو ہوتی ہیں بڑی مشکل سے، ساتھ کوئی بریگیڈ وغیرہ ایک ان کے ایکسٹرا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پورا بھارت کا بارڈر کے اوپر جو ہے پاکستان کی کتنی کورز لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے کے پی میں جو ہے آپریشن چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک کور لگی ہے اور کچھ ایڈیشنل ٹروپس آئے ہیں۔ مغربی بارڈر جو ہے وہ گرم ہو گیا، اس کے اوپر 2,02,000 فوج جو ہے وہ تعینات ہے۔ تو کہاں سے لائیں فوج؟ کسی اور جگہ سے تو نہیں لانی۔ تو یہی جو بیچارے ہیں۔ اب دوسری بات اس کے اندر جو اہمیت کے حامل ہے کہ ان لوگوں کو، تمام جو پیچھے دہشت گرد ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کی، کچھ ایسے گمراہ سیاستدان جو ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، میر فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پیچھے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، غیر ممالک کی بھی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، ان کو جو ہے باقاعدہ فنڈنگ دی جاتی ہے۔ ان کے پاس جو اسلحہ ملا اس کے اندر بھارتی گولیاں جو ہے موجود ہیں۔ خود میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ماضی کی، اس نے باقاعدہ ایک بلوچستان پہ بھارتی انوالومنٹ کا ڈوزیئر پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، کسی اور جگہ نہیں، یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیئر پیش کیا تھا۔ وہ ڈوزیئر جو ہے آج تک اس کا کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے مغرب کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے۔ جس طرح سے بھارت کا گٹھ جوڑ جو امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیا جو دوحہ مذاکرات ہوئے تھے اس کا گارنٹر امریکہ نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان میں امریکی اسلحہ کیوں آ رہا ہے؟ امریکہ کیوں اسلحہ چھوڑ کے گیا وہاں؟ امریکہ نے وہ اسلحہ تلف کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ یہ ہے وہ سوال۔ اور پھر یہ اسلحہ بلوچ لوگوں کے پاس آنا، ان دہشت گردوں کے پاس آنا جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ بلوچ قوم کے ساتھ تعلق ہے، نہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، عدالت کے اندر آلریڈی میرے خیال میں کیسز موجود ہے، عدالت جو ہے وہ ڈیل کرے گی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا، جس طریقے سے مسلم لیگ کو ریلیف ملا، ماضی کے اندر دیگر لوگوں کو ریلیف ملتے رہے اور سزائیں بھی ملتی رہیں۔ تو میرا خیال ہے عدالت موجود ہے، عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن آج کے دن
यही बार बार मुतालबा है। अदालत आए, इनके पास भी आए, इनके लिए भी कमीशन बनाए, ये भी हमारे बच्चे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर अदालत जो है हमें मजबूर करेगी, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी, तो मैं मीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरने की जगह उठा के हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। आपने कहा है कि वहाँ पर भी हो रहा है अब्दुल्ला गुल साहब, वहाँ जो खवातीन के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? एक दूसरा सवाल, जिस तरह आप काजी फायजीसा से कहते हैं कि आगे यहाँ बच्चों के सरों पे हाथ रखे, तो क्या आप निगरान वजीर जो वजीर आज़म है उनसे मुतालबा करेंगे कि वहाँ भी बलोच बैठे, यहाँ भी बलोच बैठे, आके इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, बजाय इसके कि उनको मारा पीटा जा रहा है? हर करेंगे जो IG ने इनके साथ सलूक किया? हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई तरीका होता है, लेकिन अगर कल को स्टेट के ऊपर जिस तरीके से हमने देखा, जब जिन्ना हाउस जलाया गया, जब GHQ के ऊपर हमला हुआ, जब जो है वो एयर बेस के ऊपर जहाज़ जलाया गया, 9 मई के पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हुई, तो क्या अगर उसमें ख़वातीन इन्वॉल्व थी तो उनको इसलिए बख्श देना चाहिए क्योंकि वो ख़वातीन है? क्या ये इजाज़त देता है कोई दुनिया का कानून? क्या हमने ये नहीं देखा कि अभी 9 मई के जैसे वाक़यात जब अमेरिका में कैपिटल हिल में हुआ, एक आदमी को 18 साल और एक 12 साल जो है उसको सज़ा दी गई, ये उन्होंने सज़ाएं दे दी हैं। तो मकसद ये है कि पुलिस का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन अगर कोई कानून के रास्ते में हायल हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मुझे भी जो है वो ना बख्शा जाए। अगर आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, लेकिन ये सवाल जो है तब भी उठना चाहिए था जब TLP के लोगों को चौक यतीम खाना में गोलियों से जो है भंबोड़ दिया गया था। ये सवाल तब भी पूछना चाहिए था। और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया हुआ है, वो इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं, उनको ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका बहुत इसके ऊपर वसी तजुर्बा है, वो जानते हैं कि क्या पीछे इसके हक़ाइक़ मौजूद हैं। सर मेरा सवाल ये है, अब्दुल्ला साहब मेरा ये है, सरबराह आपने जो बात की है अमेरिकी असला के हवाले से भी और बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी फैलाई जा रही है, इसको किसने रोकना है? आपने 9 मई के वाक़यात की बात की। 9 मई के वाक़या बाद में होता है, नवाब रईसानी पहले शहीद होते हैं। जो पहले जुल्म सितम हुआ पाकिस्तान का नाम लेने वालों के साथ बलूचिस्तान के, वो लोग अभी तक कटहरे में क्यों नहीं? 9 मई वाली तो बच्चा पकड़ा गया। यही तो बात है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी सज़ाएँ नहीं हुई। क्यों नहीं सज़ाएँ हुई अभी तक? और इसी तरीके से जो आपने कहा कि पहले जो लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, परचम सर बुलंद किया, उन लोगों को कत्ल किया गया। मेरे ख़्याल में कई लोगों को जो है पकड़ा गया। अभी गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई की जो कौमी धारे में शमूलियत है, मेरे ख़्याल में ये अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गुलजार इमाम शंबे का जो ऑपरेशन था वो तो एक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक मिसाल है। तो मेरा ख़्याल है कि उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जब वो लोकल अदालतों से छूट जाते हैं, क्योंकि लोकल अदालतों में इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से ख़ास मकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जो डिमांड आई है वो इन्हीं बुनियाद के ऊपर आई है, क्योंकि लोकल जज जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको ठिकाना नहीं मिलता। और हमने देखा कि हालिया जो चीफ जस्टिस थे जिनको कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर, कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनको अपनी मस्जिद जाते हुए जो है वो शहीद किया। अभी ये कुछ अर्सा पहले अभी ये पिछले चीफ जस्टिस थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मजबूरी होती है कि उन लोगों को फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाया करता है। ये आपके सवाल का जवाब है। सरबराह हैं, आपने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्यों बताइएगा किस प्लेटफॉर्म पर आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ किया कि यहाँ पर आपने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? और दूसरा आप बताएं कि अगर इंतखाबात को मुलतवी किया जाए तो बतौर एक सियासी रहनुमा आपके पास हल क्या इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखें, पहली बात यह है कि मैंने इस फोरम का ये नहीं किया। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को जो ख़तरात दरपेश हैं दहशत गर्दी से, आज इस जगह के ऊपर हम जो बैठे हैं, इस कैंप के अंदर जो एहतजाजी कैंप में बैठे हैं, शहदा के वरसा के कैंप में जो बैठे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ एक है और वो ये है कि दहशत गर्दी नामंजूर है, वो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने उनकी बात की है, मैंने अपने ख़यालात का इज़हार नहीं किया। और जहाँ तक आपने कहा दुनिया के अंदर हल मौजूद है, क्या दुनिया के अंदर वो ममालिक नहीं है जिनके अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है? और जब जमहूरियत नहीं थी दुनिया के अंदर तो दुनिया फिर क्या बंद हो गई थी? क्या दुनिया तब नहीं चलती थी?
तो जमहूर में जमहूरियत की आवाज़ होती है। मेरे भाई एक सेकंड में अपने भाई का सवाल का पूरा जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। 13 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। 2018 के अंदर कितने लोगों ने वोट दिया था? 4 करोड़। तो ये जमहूर की आवाज़ है। तो फिर जमहूर की आवाज़ तो ये कह रही है कि वो इस सिस्टम से नाला हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन मैं आवाम की जमहूरियत को पसंद करता हूँ, मौरूसियत जमहूरियत को नहीं पसंद करता। जी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान बरतानिया में इलेक्शन मेरे भाई, उनका आपने सवाल कर लिया, अभी उनको मौका दे दीजिए, आपका मैं दबा दूंगा। बहुत खतरनाक है। एक तो आपने कहा कि सिर्फ एक फौज मौजूद है बलूचिस्तान में जो इंडिया पे लगी हुई फौज के मुकाबले में एक तरह से नाकाम है। ना इन्फिल्ट्रेशन रोक सक रही है, ना इसका कि अहमद रोक। मैंने नाकामी का लफ्ज़ नहीं कहा। आपने कहा मजबूरी है फौज की। हम्म। यही कहा आपने। और जो हालात पहुंच चुके हैं वो इस वजह से हैं। दूसरी बात ये, आप अदालतों जो इस मुल्क की अदालतें और कमीशन जो इस मुल्क का ही कमीशन है उस पर मुकम्मल अदालत कर रहे हैं कि आप ये बातें जाके जब उन्हें बताएंगे तो वो आपका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो दूसरा फौज वाला एक और वाला मसला है और जो बढ़ता चला जा रहा है ये बलूचिस्तान में, इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, मैंने जो आपको बात कही है मैंने वो बताई है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक कोर मौजूद है, ये 12 कोर मौजूद है, ये एक की कोर है, क्योंकि वहाँ कभी इस किस्म के ख़तरात पहले जन्म नहीं लिए थे। ये अचानक ख़तरात इसलिए हुए क्योंकि अगर आप पीछे बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफ़गानिस्तान पढ़ें, किताब मौजूद है स्लेग हैरिसन की, उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ मामलात चलते हैं। ग्रेट गेम पीटर हॉपकर की किताब पढ़ लें, उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है। आप जो है वो जो कर्नल रैल्फ पीटर का ब्लड बॉर्डर नक्शा देख लें, 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर वो छापा, उसके अंदर बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत दिखाया गया, उसके अंदर ईरान का सिस्तान जो है वो शामिल किया, उसके अंदर अहमद कबाइल जो है अफ़गानिस्तान के शामिल किए। ISI है, आर्मी है। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ना, हालत जंग में है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है। एक तरफ अगर मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें तकलीफ़ है तो दूसरी तरफ मशरकी बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है। और हमें पता है कि हर बार जब इलेक्शन होने लगते हैं भारत में तो एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू करता है। कल ही की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तकरीर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। इसलिए जो आपने ये बात कही है नाकामी की बिल्कुल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है। आज आप और मैं जो यहाँ पुरसकून अंदाज में बैठे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद हो रहा है और लोग वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, या मुझ समेत लोग जो है वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो फिर जिंदा बच के ही आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम में वहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक नया आइडियोलॉजी जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। पैगाम पाकिस्तान के ऊपर असर नौ जो है वो गौर करना पड़ेगा। ये है वो बातें जो आपने मेरे से बात की। साहब एक सवाल इनसे ले लीजिएगा। जी जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए PTI वालों ने यहाँ पे धरना दिया और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे दावा बोला, उनको अरेस्ट किया। क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि इसके मुहर्रकात को गौर करना पड़ेगा। फ़लस्तीन के भाइयों के आड़ के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है वो आज़ादी के आड़ के अंदर 9 मई के वाक़यात देखे थे, उसके ऊपर भी तो ज़रा कोई मेरे ख्याल में कमीशन होना चाहिए ना। क्यों नहीं PTI? मैं अभी तमाम मीडिया के सामने ये दरख्वास्त गुजार हूँ, PTI को कहता हूँ, उनकी लीडरशिप को कहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो तमाम वीडियोज़, वो ऑडियोज़ जो लीक हुई और जो नज़र आई उनको फॉरेंसिक करवा लें, अपनी मर्ज़ी की किसी जगह से करवा लें। अगर पाकिस्तानी फॉरेंसिक लैब के ऊपर एतबार नहीं है तो मगरब से करवा लें। तो फिर वो क्यों नहीं फॉरेंसिक कराते? इस वजह से कि वो सच्ची हैं। तो फिर उन लोगों को जो है वो क्या, आपका क्या ख्याल है, जो माजी के एक्सपीरियंस हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी? TLP को क्यों नहीं इजाज़त दी गई थी? TLP को क्यों फिर वहाँ रोका गया था? चौक यतीम खाना में क्या हुआ था? वो इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो तो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो तो एक बड़े मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह रसूल की बात कर रहे थे, वो तो अपने मकसद के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो है उसकी मजम्मत की जाए? पुलिस अपना कार्रवाई करती है। अगर मैं भी एक सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं,
जब भी जाते हैं, आपके प्रेस क्लब के अंदर भी जब हम जाते हैं तो हमें एक बाकायदा प्रेस सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ती है, तहरीरी तौर पर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बग़ैर इंटीमेशन के आप मुज़ाहरा करने निकलेंगे तो रियासत पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देती। ये बताएं कि ये 7 वाले धरने की आपने बात की, आप मेरे भाई अपना पहले तारुफ करा दें। शिराज खान, ठीक है। अच्छा, तो 7 वाले धरने की आपने बात की, आप ये बताएं कि आपने बात की कि उधर ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से है, तो आप ये बता दें अगर वो दहशतगर्द हैं तो वफाक में किस तरह से बैठे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आप कहते हैं, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो क्या आप में से कोई उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गया या आप मुज़ाकरात के लिए जाने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं मुज़ाकरात तब करूँगा जब किसी की ख्वाहिश होगी। अगर इन लोगों की ख्वाहिश थी, इन्होंने पैगाम भेजा, मैंने आपसे बताया हमारे जो है PB 7 के उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं, हमीद शायर साहब, वो उन्होंने मुझे, वो बाकायदा मेरी तंजीम तहरीक जवानान के हिस्सा हैं, वो यहाँ आए हैं, इस धरने में शरीक हैं, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को खोया है, वो यहाँ बैठे हैं, मैं उनके साथ उनकी जो है वो एक सपोर्ट के लिए आया हूँ, मॉरल सपोर्ट। मुझे बुलाया गया, जब कोई मुज़ाकरात के लिए बात करेगा और बिल्कुल मस्बत अंदाज में और सबूत और शवाहिद के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रा किसी से पीछे नहीं रहूँगा। बाकी आपने कहा कि वो दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, वो किसका मुकदमा पेश कर रहे हैं, बात तो ये है, क्या वो लोग इधर आए हैं, क्या डॉक्टर मारंग यहाँ आके इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है, क्यों इसके, ये बलोच नहीं है, इसका बाप नहीं है, इसकी जो है इसका भाई नहीं है, ये बलोच नहीं है, ये कहीं और से आए हैं, ये मैं सऊदी अरब से लेके आया हूँ, तो फिर इनके सरों पे वो, उनसे भी ये सवाल पूछे ना, उनसे भी पूछना चाहिए सवाल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल एक बड़ा रिवाज बन गया है कि जी लिबर्टी के नाम पे, इंसानी हकूक़ के नाम पे और ये ख़वातीन की आज़ादी के नाम पे ये एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि इनको कुछ ना किया जाए और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि इन लोगों को आप लोगों को रूल ऑफ लॉ किसी के तहत कोई सज़ा होनी चाहिए या कोई नई कानून साजी होनी चाहिए ताकि ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की आड़ में ये एंटी स्टेट एजेंडा पूरा करते हैं, इनके खिलाफ कोई हतमी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जिस तरीके से 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट बना था अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में आज बड़ी ज़रूरत है कि 9 मई के बाद जो है वो एक पेट्रियट एक्ट बने। ये कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जिसको मर्जी ट्रोलिंग शुरू कर दो, जिसकी मर्जी जो है वो आप जो है वो बदनामी शुरू कर दो। कोई सहाफ़ी यहाँ रिपोर्ट करता है अगर किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ तो उस सहाफ़ी को निशाना बना लो। यार आप तो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हुए हमारे सहाफ़ी बरादरी, जिनको दहशतगर्दी की जंग जो है वो खा गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन जो है वो बनाना अशद ज़रूरत है। मैं तो आज ये फरीद रईसानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, हम भी फ़लस्तीन के झंडे यहाँ लेके निकलते हैं और हम इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आए मेरे साथ मारंग बलोच, वो भी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएं, वो भी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ये मेरा चैलेंज है। एक सवाल का ये जवाब देते हैं कि देखिए, नफरत से हमेशा नफरत ही जन्म लेती है। ये इशू रहा है कि स्टूडेंट्स को भी उठाया गया है और उन स्टूडेंट्स को उठाने के बाद जाहिर है कि एक नफरत फैलती है, तो उस हवाले से भी तो कोई हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए ना कि हम नफरत को ही हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम कहते जा रहे हैं कि वो सारे के सारे दहशतगर्द थे जो तमाम मिशन के स्टूडेंट्स उठा लिए गए, वो सारे के सारे दहशतगर्द थे, माना कि कुछ होंगे या ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मिसिंग पर्सन के ऊपर नहीं है। आप देखें, जब ये मिसिंग पर्सन का जब रैली आ रहा था तो इन्होंने एक नारा लगा, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। आप किस की आज़ादी की बात करते हो? आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हो। इसी रैली में BLA के झंडे लहराए गए। क्या ये वही BLA है जो पाकिस्तान में कलदम है, जिसने हमें और आपको शहीद किया गया? अगर जहां तक मिसिंग पर्सन की सिर्फ बात होता, हम भी उसके साथ थे। फिर यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान में बुलाना, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात कराना। आप इसकी मोरकात, आप इस रैली की खुद मोरकात समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। जहां तक मिसिंग पर्सन की बात है, हमने आपको कहा कि हम ओरिजिनल मिसिंग पर्सन की मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या ये वही लोग क्या ये वही लोग हैं? आप आवारान जा सकते हैं, आप तुर्बत जा सकते हैं, क्यों? तुर्बत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां पे पंजाब से आए हुए हमारे भाइयों को टारगेट क्यों किया जाता है?
کیا ہمیں بلوچی اور پنجابی کے نام پر لڑانے والے کون ہیں؟ کیوں ان ریلیوں میں ریاست مخالف نعرے لگتے ہیں؟ کہ ہمیں بھی شہید کیا گیا ہے، ہم نے بھی شہادتیں دیے، یہاں پر تو کوئی ریاست مخالف نعرے نہیں لگاتے ہیں، یہاں پر تو کوئی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان سے آپ کہیں آپ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں، خدا کی قسم میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ جو تربت کی میں بتا دوں، گزارش کر دوں، تربت سے کوئٹہ تک کی 6 گھنٹے کی سفر ہے اور بہترین روڈ بنی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ 13 گھنٹے سفر کر کے کراچی کے ذریعے کوئٹہ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وہاں حلال کرتے ہیں لوگوں کو، سڑک کے اوپر صرف شناختی کارڈ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بلوچ ہیں نہیں ہیں، آپ کا گلا کاٹتے ہیں، آپ کو باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں میرے بھائی۔ تو سر ریاست کہاں ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ تو ریاست دنیا میں تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کو کچلا جاتا ہے۔ بھائی دنیا میں کہاں کہاں ریاست کرے؟ آپ پاکستان کے ریسورسز دیکھیں، پاکستان کے ریسورسز دیکھیں۔ کیا یونائٹڈ نیشن کو بلانے کی جو بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو بھارت میں کیوں نہیں بلاتے؟ ایودھیا کے اندر، بابری مسجد کے اندر جو ہے وہ کیوں نہیں بلایا جاتا؟ وہاں کیوں نہیں بلایا جاتا جدھر مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل عام کیا؟ کشمیر کے اندر جو خود یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹیں موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں بھارت نے، وہاں کیوں نہیں بات کرتے کسی کے لیے؟ یہ یہاں پاکستان کا ایک خاص مقصد لے کے آئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے یہاں ہمیں خیر ان کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ان بچوں کے انصاف کے لیے، ان کے لواحقین کے، شہداء کے لواحقین کے لیے۔ یہ پاکستان کے لیے لڑے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جو آدمی وہاں پاکستان کا نام بلند کرے وہ شہید رئیسانی جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کو 250 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ شہید رئیسانی کون تھا، اس کی قربانی کیا تھی، اس نے کیا پاکستان کے لیے کیا، وہ بھارت کے لیے کیوں جو ہے وہ ایک ناسور بن چکا تھا، اس وجہ سے کیونکہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا، وہ پاکستان کا جھنڈا تھامتا تھا، وہ پاکستان کی دھرتی کے لیے اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی، یہی ان بچوں کے والدین، ان کے جو لواحقین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہی ان کی سزا ہے۔ میں بس اتنا ہی گزارش کروں گا کہ آپ سب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ہاں، نواب ثناء اللہ کے بچوں کی جو شہادتیں ہیں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستان کے لوگ تھے، انہوں نے بلوچستان کے لیے قربانیاں دیں، ایک نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر دہشت گردی کو ہمیں نکیل ڈالنی چاہیے، ہمیں ایک خاص قانون بنانا چاہیے اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے، اور تمام وہ میڈیا کے صحافی بھائی جو ہمارے اس کیمپ میں نہیں آئے، میں ان کو دعوت دوں گا وہ آئیں، ان کی کہانیاں بھی کریں، ان کے ساتھ بھی بات کریں، یہ بھی اتنے ہی بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس کے ساتھ بھی کہیں ظلم ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ریاست کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔